Students, welcome to Core Academy channel. আমার নাম আশিস বসাক. Today's discussion is on binary operation part 2. Already those who have not yet viewed binary operation part 1, I will request them to first see, understand part 1 binary operation, then you will be able to understand part 2 on binary operation. তো আজকে আমরা কি শিখব? At the end of the lecture we will understand what is identity element, what is inverse of an element, এবং আমরা will do some good sum so that we totally understand the binary operation. Now first we will discuss identity element of a binary operation. A identity element of a binary operation is just one element. If there is just one element, such E is the identity element. Identity element for a binary operation, if there exists just one element E, such that A star E equal to A star E equal to A is equal to E star A. If this relation is satisfied, then E is called the identity element. And identity element of a binary operation, there will be just one element, identity element. This E is called the identity element. Now see, for addition on R. Addition on R a binary identity element টা কি হবে binary operation এ? দেখা যাক অ্যাডিশন একটা নিই, যে সাপোজ a স্টার b ইকুয়াল টু বলা আছে a প্লাস b। তো আমার রিলেশন কি আইডেন্টিটি এলিমেন্টে a স্টার e ইকুয়াল টু a and e স্টার a ইকুয়াল টু a। তো আমার এখানে a স্টার e ইকুয়াল টু a প্লাস e equal to a. That means therefore E is equal to a minus a equal to 0. Now see, E star a equal to E plus a equal to a. Therefore E equal to a minus a equal to 0. Therefore a star E is equal to a and E star a equal to also a. So the E satisfies this condition. Therefore 0 is the identity element for addition on R. So E is equal to 0. So for addition on R, 0 is the identity element. Now see what happens for the multiplication. Multiplication on R. Multiplication on R. Suppose A star B equal to AB. Multiplication. A star E equal to A. So A star is equal to A into E equal to A as per this condition. Therefore E equal to A by A equal to 1. E star A equal to EA equal to A. Therefore E equal to again A by A equal to 1. So A star E star A is equal to A, then E equal to 1. So for multiplication on R, 1 is the identity element. It is just one element, identity element or multiplication on R. And for addition, identity element is 0. Clear? Now we will discuss another element, is called inverse. Inverse of
A. For a binary operation, if there is an element B is also called A inverse, element B such that A star B equal to E. E means E stands for identity element. যদি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ফার্স্ট আমরা বের করে দিতে পারি, তারপর A স্টার B is equal to সেই আইডেন্টিটি এলিমেন্টকে আমি পুট করে দিই, তো B এর একটা ভ্যালু বেরোবে, এটাকে এদিকে নিয়ে গিয়ে, দ্যাট B is inverse, কার ইনভার্স? A inverse, such that A inverse A, then B is called inverse of A. Therefore B is equal to A inverse. এই B টাই হচ্ছে A এর ইনভার্স। এই B equal to এই পুট করে যা B এর ভ্যালু বেরোবে সেটাই হবে। আর এখানে A star B is equal to E, simultaneously B star A ও E হবে। A star B E, B star A equal to E. Then B is called the inverse of A. Now let us see that for addition on R and for multiplication on R, which is the inverse element. तो আমরা জানি कि for addition of R এ identity element কি? Identity element on R for addition হচ্ছে 0, আর এইখানে মাল্টিপ্লিকেশনে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট অন R is 1, এটা আগে আমরা দেখেছি। এবার দেখা যাক ইনভার্স কি হবে। তো এই ক্ষেত্রে কি আসছে ইনভার্সের রুল, যে A স্টার B ইকুয়াল টু E হবে। এখানে যেহেতু E হবে তাহলে আমি বলতে পারি A ফর অ্যাডিশন বলেছি, তাহলে A প্লাস B ইকুয়াল টু E। এখানে কত? 0। therefore B equal to minus A। তাহলে A এর ইনভার্স কি? ইনভার্স অফ A is equal to minus A। তো minus A is the inverse of A। now see for the multiplication on R, আমরা জানি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট on for multiplication R is 1। তো এখানে আমি রিলেশন বসাচ্ছি for multiplication A star B equal to E। E means E হবে, that means multiplication এর রুল কি হবে? A star B is equal to AB equal to 1 E। so therefore B equal to 1 by A। तो A inverse की? A inverse equal to B equal to 1 by A। A inverse does not mean 1 by A, এটা এই ক্ষেত্রে হয়েছে, কিন্তু A inverse does not mean এখানে যেমন A inverse minus A হয়েছে। তো not always it is true, for multiplication on R it is true। now একটা নোট তোমরা লিখে রাখো, আগে ডিসকাশনে আমি এটা বলিনি। তো আমরা আগে গিয়ে দেখেছি যে ফর অ্যাডিশন অর R আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কত হচ্ছে? 0 ফর অ্যাডিশন অন R। কিন্তু what is the identity element for addition on N? যদি এটা থাকতো যে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট E on N, কত বেরোচ্ছে? আমার 0 বেরোয়, কারণ আইডেন্টি মানে কি? A স্টার E ইকুয়াল টু A হবে, তাহলে A প্লাস E ইকুয়াল টু A, তাহলে E ইকুয়াল টু 0। কিন্তু যদি এটা অন R না হয়ে অন N হয়, E on N, তো E on N এ 0 কি N এর একটা এলিমেন্ট? তো সিন্স 0
0 is not an element, since 0 is not an element of n, so for addition on n there is no identity element. যদি সেটটা ন্যাচারাল নাম্বারের থাকে তাহলে অ্যাডিশনের জন্য কোনো রকম আইডেন্টিটি এলিমেন্ট নেই, কারণ 0 হতে হবে on r it is true, but since 0 is not element of n 1 থেকে শুরু হয়, 0টা n এর এলিমেন্ট নয়, ন্যাচারাল নাম্বার এলিমেন্ট নয়। সো ফর addition on n 0ই হবে, কিন্তু 0টা তো n এর এলিমেন্ট না। সো আই উইল সে যে ফর addition on n for addition on n there is no identity element. তাহলে আইডেন্টিটি অন আর ইনভার্সটা জানলাম মাইনাস এ, আর ফর মাল্টিপ্লিকেশন 1/a, ঠিক আছে? ওকে, নাও we have to calculate the identity elements and inverse of this binary operation. তো কন্ডিশন কি আইডেন্টিটির জন্য? যে a star e equal to e star a, this is the identity elements. তো a star e equal to কি হবে? a plus e plus 3 equal to a so therefore a cancel, e equal to -3. now উল্টোটাও দেখতে হবে, এটা e star a কত হয়? e star a equal to e plus a plus 3 equal to a cancel, e equal to -3, same. Therefore e is the identity element, e is equal to 3 -3. so e is equal to -3 is the identity element for this binary operation. Now what is the inverse of a? We have already calculated identity is -3, so we have to remember this যে আমাদের identity element -3 আছে। তো আইডেন্টিটির জন্য কি ইনভার্সের জন্য কি করতে হবে? যে a star b equal to e হবে। তো b is the identity, তাই তো? তাহলে দেখো আমি এখানে a star b equal to a plus b plus 3, এটা ইকুয়াল টু কত হবে? আইডেন্টিটি এলিমেন্ট -3, therefore b equal to -3 এদিকে নিয়ে যাচ্ছি -6 minus a, that means -6 plus a is equal to b. তো b এর ভ্যালু বের হলো, b টাই কিন্তু ইনভার্স, কিন্তু এখন বলতে পারছি না আমি উল্টোটা প্রুফ করতে হবে, এটা প্রুফ করতে হবে যে b স্টার a ও এটা আসছে কিনা। তো দেখা যাক b স্টার a আসছে কিনা। b স্টার a equal to b plus a plus 3 equal to identity element -3 implies that b equal to -6 minus a is equal to -6 plus a. So in
both cases same value. A star B is equal to E, B star A is equal to E, and in that case B is equal to this. Therefore this is inverse B. Therefore inverse of A is equal to A inverse is equal to B ও বলতে পারি, equal to minus 6 plus A. This is answer. Clear? Our next problem number 1. A star B equal to 3AB by 7 on R, real number. Find the identity element E. So very easy problem. So A star B equal to 3AB by A star B equal to 3AB by 7 on R. Find the identity element. So we know the relation for identity element calculation. A star E equal to A is equal to E star A. Now A star E equal to A star is equal to 3AE by 7 equal to A cancel, E equal to 7 by 3. Now check this one. E star A equal to 3EA by 7 equal to A cancel, E equal to 7 by 3. In both case E is 7 by 3. So 7 by 3 is identity element of star operation. Clear? Now next problem. Next problem says star is a binary operation on n. Here it is real number ছিল, সেজন্য ফ্র্যাকশনটা অ্যালাউ ছিল। Now let star be on binary operation on n, natural number, and given by A star B is equal to LCM of AB. Find A star B. এক এক করে আসছি। প্রথমে find 20 star 16. তো 20 star 16 মানে হচ্ছে LCM of AB, LCM of 20 and 60. You know LCM calculation. LCM of 20 and 60 is LCM করে নেবে, LCM হচ্ছে 80. তো LCM of 20 and 60 is equal to 80. So first part is very easy. A, find LCM. So A star 20 star 16 equal to 80. LCM of 16 and 20. So one হয়ে গেল। Is star commutative? দেখো 20 star 16 equal to 18. 16 star 20. LCM between 20 and 60 and 16 and 20 is same. So it is also 80. So it is, the star is commutative. Now whether star is associative? Yes, it is associative. Suppose for any number A star B star C, that means LCM of A and B, and then again that number will calculate LCM of that number and C. তো দেখা যাবে যে LCM টা হবে, যদি এরকম করা যায় স্টার B স্টার C, আগে B and C এর LCM করে পরে LCM করা তিনটে এলিমেন্টের মধ্যে, সাপোজ 2 3 4,
তো আগে এই দুটোর এলসিএম করে এই দুটোর এলসিএম করো, কত হচ্ছে? এই দুটোর এলসিএম করলে এলসিএম 6, আর 6 আর 12 এর কত হবে এলসিএম? 6 আর 4 এর এলসিএম হচ্ছে 12 হবে। কিন্তু পরে যদি করি 3 আর 4 এর এলসিএম করে কত হচ্ছে? 12। 2 আর দেন 2 and 12 এর কত হবে? আবার সেই 12ই হবে। তো this is operation is commutative and associative also. এইবার যেটা প্রশ্ন করছে, find the identity element। তো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট আমরা এটা বার করব। কি হবে? a star b is equal to LCM of ab। তো আইডেন্টিটি করার জন্য নিয়ম কি? যে a star e equal to a হবে, a star e is equal to a। তাহলে LCM এটা হচ্ছে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। তো একটা নাম্বার, যে কোনো নাম্বার, সেই নাম্বারটাই ব্যাক করে চলে আসবে। যেমন এখানে 20 স্টার একটা এলসিএম ই হবে, এটা 20 হবে। তাহলে এটা কি হবে? এটা 1 হবে। 1 হলে 20 আর 1 এলসিএম কি? 20। So 1 is the identity element. Now somebody says sir E1 না হয় যদি 4 হয় তাহলে তো তাই হবে। Yes, তাও হবে। যদি বলা হয় 20 স্টার 4 কত হবে? LCM of 20। তাহলে কি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট একও হতে পারে, চারও হতে পারে? তো আমরা আগেই ডিসকাস করেছি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট উড বি ওয়ান আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, সিঙ্গেল। তো 4 হবে না 1 হবে? তো কেউ বলবে স্যার এটা যদি 10 হয় তাহলে তো তাই হচ্ছে। তো মনে হচ্ছে যে ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি এলিমেন্ট আছে। নো, অ্যাকচুয়ালি ইন জেনারেল আমাকে ভাবতে হবে যে a স্টার b যখন হবে এলসিএম, সেখানে 10 সব নাম্বারের সঙ্গে স্যাটিসফাই করবে না, 6 সব নাম্বারের সঙ্গে স্যাটিসফাই করবে না, 2 সব নাম্বারের সঙ্গে স্যাটিসফাই করবে না। অনলি one is the element which satisfy এই a in general যা হবে তার সঙ্গে, 100 হোক 2000 হোক তার সঙ্গে 1 যদি করি সেটাই আসবে। তো 1 হচ্ছে in general single identity element of this binary operation which is LCM of two number. So 1 is the identity number, not other. কারণ other হতে পারে particular figure, কিন্তু not in general। আমাকে in general বলতে হবে একটা single identity element। 1 is the identity element. So 1 is the identity element for which a star e equal to a. So e is equal to 1. Now find the identity element over which element is invertible. Which element is invertible? তাহলে inverse relation কি? a star b equal to e, a star b equal to e is equal to b star a. তো in this particular case আমরা জেনে গেছি যে আমার এখানে একটা ফিগার a এর সঙ্গে b হলে আমার আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 1 আসবে। তাহলে is there any number, any b on n, is there any number on n যেটা নাকি b কে রিপ্রেজেন্ট করবে এবং সেটা এই a ইন জেনারেল তার সঙ্গে এলসিএম করে 1 হবে? এরকম কোন নাম্বার পাওয়া যাবে কি যার সঙ্গে এলসিএম করলে 1 হবে? যদি আমি 20ও নিই তার সঙ্গে b এলিমেন্ট আমার এলসিএম করলে 1 হবে? এরকম কোন নাম্বারই পাওয়া যাবে না, except only one নাম্বার পাওয়া যাবে। কোন না, একমাত্র এইখানে যদি 20 40 কোন নাম্বারই আসবে না যার সঙ্গে এলসিএম করে 1 আসবে। একমাত্র 1 হলে এই 1 এর সঙ্গে এই নাম্বারটার এলসিএম করে সেটা এই 1 আসবে। তাহলে 1 এর সঙ্গে আমার এই যে এখানে এর সঙ্গে এই নাম্বারটা একমাত্র 1 হলে, এই নাম্বারটা যদি 1 হয় b, তাহলে এখানে যাই নি না কেন, হ্যাঁ এখানে যা মানে এখানে তোমার 1 নিতে হবে। এখানে যদি 1 একমাত্র নিই
সেই 1 এর সঙ্গে এই b এলিমেন্ট ইনভার্টেবল, এই b এলিমেন্ট করে সেটা 1 হবে। তাহলে একমাত্র 1 হলেই এটা সম্ভব। এখানে 1 হবে, তাহলেই আমার এই 1 এলিমেন্টের সঙ্গে এই b ইনভার্স করে এটা 1 হবে। তাহলে b আমি বলবো ইনভার্স হচ্ছে b ইজ ইকুয়াল টু 1, আর 1 তাহলে b ইনভার্স মানে হচ্ছে 1 ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু 1। এখানে একমাত্র 1ই হবে যার সঙ্গে 1 কে করলে তার এলসিএম করলে 1 হবে। তাহলে একমাত্র নাম্বার 1 অন n হুইচ ইজ ইনভার্টেবল, 1টাই হচ্ছে একমাত্র নাম্বার যেটা নাকি ইনভার্টেবল হবে। 1 এর সঙ্গে আরেক নাম্বার কি নাম্বার যোগ হবে সেটা এইটাও 1 হতে হবে। তাহলে এই 1 ইজ ইনভার্টেবল টু ইটসেলফ, এই 1 এর সঙ্গে 1 এর যদি এলসিএম হয় তাহলেই একমাত্র 1 আসবে। তো 1 এর ইনভার্স কি, b কি হবে, b কেও কিন্তু হতে হবে 1, তাহলেই এই 1 এর সঙ্গে এই 1 ইনভার্স হয়ে 1 হবে। তো এখানে বলেছে হুইচ এলিমেন্ট ইজ ইনভার্টেবল, অনলি 1 ইজ ইনভার্টেবল, 1 ইজ ইনভার্টেবল অ্যান্ড ইনভার্স অফ 1 ও হচ্ছে 1। তাহলে 1 আর 1 এর এলসিএম করে 1 আসবে। তো আমার জিজ্ঞেস করছে হুইচ এলিমেন্ট ইজ ইনভার্টেবল, অনলি অন n 1 is invertible and inverse of 1 is 1, 1 ও তার ইনভার্স ও 1 আর আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ও 1। ক্লিয়ার? নেক্সট প্রবলেম, show that star on z meaning integer defined by a star b, a plus b minus 2, does star satisfy commutative and associative laws. Next is find the identity element on z and inverse of a. So first is, does star satisfy commutative law? For we have to see a star b is equal to a plus b minus 2. Now b star a is equal to b plus a minus 2. Now a plus b plus 2 is equal to a plus b minus 2, same. Therefore a star b equal to b star a, hence it observe commutative law. So star observes commutative law. Now let us see whether it observes associative laws. For associative laws we have to show that a star b star c equal to a star b star c, this. So let us see a star b star c, a star b within bracket equal to a plus b minus 2 star c is equal to, following this rule, a plus b, here a is total ta a, eta b, so a plus b minus 2 plus c minus 2. Therefore it is equal to a plus b plus c minus 4. And now a star b star c equal to a star b star c, b plus c minus 2 equal to a star b star c minus 2 a
plus b minus 2 and now minus 2, this minus 2 equal to a plus b plus c minus 4. So you see both are same, therefore the star observe associative laws. So a star b star c equal to a star bracket b star c. So it star observe associative laws. হয়ে গেছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। Star is equal to a plus b minus 2 star b. Now one is over. Find the identity element of on Z. So identity element কিভাবে বার হবে? তো নিয়ম হচ্ছে a star e equal to a equal to e star a. तो a star e equal to a plus e minus 2 equal to a. Therefore e equal to a cancel, e equal to 2. এটা করলেই হবে না, এইটাও স্যাটিসফাই করতে হবে। তো e star a equal to e plus a minus 2 equal to a, again a cancel, e equal to 2. So e star e a is equal to e star a star e is equal to e star is equal to a. So e is equal to 2, e is equal to 2 identity element. Here, so we have calculated identity element 2. So what is, find the identity element on Z. So 2 is an element of Z, no problem, and inverse of A. So this portion is left inverse of A. So for inverse we know the rule, A star B equal to E equal to B star A. So A star B equal to A plus B minus 2 equal to E. E এখানে কত বেরিয়েছে? 2 বেরিয়েছে। Therefore B equal to 2 তে এদিকে নিয়ে গেলাম 4 minus A. তো সিমিলারলি এই দিক থেকে করছি, B star A equal to B plus A minus 2 equal to E হচ্ছে 2. Therefore B equal to 4 minus A. Therefore identity element inverse of A, inverse of A, that is B, we can also say A inverse equal to 4 minus A. Clear? এবার তোমাদের আমি করাবো অপারেশনাল টেবিল। তার আগে একটা ছোট কনসেপ্ট আমি টাইম আছে ক্লিয়ার করে নিচ্ছি, যে তোমরা পড়েছো পাওয়ার সেট কাকে বলে। পাওয়ার সেট হচ্ছে, সাপোজ এটা একটু জেনে নিতে হবে অঙ্ক করতে গেলে, A is equal to একটা সেট 1 2 3, 1 2 3 পাওয়ার সেট কি হবে? পাওয়ার সেট means a set of all subsets of A.
including null set. তো এর পাওয়ার সেট ইজ ডিনোটেড বাই ধাপস px, হ্যাঁ এটা ধরো x আছে px x equal to 1 2 3, বা এটাকে আমি a দিয়ে দিচ্ছি, a এখানে পাওয়ার সেট অফ a ইকুয়াল টু কি হবে, কি কি সাবসেট হতে পারে, একটা তো নাল হবে, আর হতে পারে 1 2 3, 2 এলিমেন্ট নিয়ে হতে পারে 1 2 1 3 2 3, আরেকটা হতে পারে সেট 1 2 3 সেট ইটসেলফ। তাহলে এই দিস আর অল হচ্ছে পাওয়ার সেট of set A containing all the subset, all possible subsets। এখানে কটা আছে, অ্যাকচুয়ালি কটা হয় এর যতগুলো এলিমেন্ট আছে 2 to the power হচ্ছে যতগুলো এলিমেন্ট 3, 2 to the power 3 is equal to 8, number of element of power set is equal to 2 to the power 3। দেখো এখানে 8টা আছে কিনা, 1 2 3 4 5 6 7 8। So this is the concept of power set, এটা লাগবে পরে একটা অঙ্ক করতে। So I have given you some idea about the power set. Okay, so it is a very good problem. With the help of a table, operation table, we will solve. Let's see the problem. A binary operation on set element 0 1 2 3 4 5 defined as a star b is equal to a plus b mod 6. So a plus b mod 6, so that the 0 is the identity element and each element is invertible with 6 minus a being a inverse. So a inverse is 6 minus, we have to show, and we have to show that 0 is the identity element. Now see with this table, so what is its meaning? Mod 6 এর মানে হচ্ছে non-negative remainder, a plus b mod 6 means non-negative or we can say positive remainder when a plus b is divided by 6. So a plus b mod 6 means a plus b divide করে যে রিমাইন্ডারটা হবে সেটা পজিটিভ রিমাইন্ডার হতে হবে, নন নেগেটিভ রিমাইন্ডার when a plus b is divided by 6। তো এই স্টার অপারেশনটা হচ্ছে এটাই, a স্টার b মানে a plus b যোগ করব, 6 দিয়ে ডিভাইড করব, করে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে a স্টার b এর আউটপুট। তো এই রকম করে আমরা অপারেশনাল টেবিলটা আমি তৈরি করেছি। দেখো তাহলে এখানে এই এলিমেন্টগুলো নেওয়া হয়েছে 0 1 2 3 4 5 and 0 1 2 3 4 5। নাও আমরা এই অপারেশন দেখব যে 0 প্লাস y প্লাস b mod 6 কত হচ্ছে। দেখো 0 সঙ্গে 0 যোগ করলে 0, তাকে যদি আমি 6 দিয়ে ডিভাইড করি কত হবে রিমাইন্ডার, 6 0ই হবে 0, এটা ডিভাইড করলে 1, এটা ডিভাইড করলে 2, এটা যোগ করে 3, 6 দিয়ে ডিভাইড করলে 3 রিমাইন্ডার, 4 কে রিমাইন্ডার 4 and 0 plus 5 5 হচ্ছে, 6 দিয়ে ডিভাইড করলে 5 রিমাইন্ডার হচ্ছে। তো এগুলো সব রিমাইন্ডারের টেবিল। 0 আর 1 এর 1, এখানে কত হবে 2 3 4 5, এবার দেখো 5 আর 1 যোগ করলে 6 হচ্ছে, 6 কে যদি আমি 6 দিয়ে ডিভাইড করে দিই তাহলে রিমাইন্ডার কত 0, তাহলে আমি এখানে 0 লিখে দিলাম। এখানে কি হবে 0 plus 2 2, এটা 3 4 5, এখানে 4 আর 2 যোগ করে 6 হচ্ছে, 6 দিয়ে ডিভাইড করলে 6 রিমাইন্ডার 0, তো এখানে আবার 1 হবে, 7 আসছে, 7 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার 1 আসছে। এটা কত হবে, এটা 3 plus 0, তো এটা 3, এটা 4
5, এখানে দেখো কত হবে 3 + 3 6 ডিভাইডেড বাই 6 রিমাইন্ডার 0 4 আর এটা 7 7 কে 6 দিয়ে রিমাইন্ডার 1 এটা রিমাইন্ডার 2 হিয়ার এটা রিমাইন্ডার কত হবে 4 5 এটা হবে 0 1 2 3 এটা এটা রিমাইন্ডার 5 এটা 6 হচ্ছে রিমাইন্ডার 0 1 2 3 4 all the elements দেখো within the a set 0 1 2 3 4 তো আমি বলতে পারবো যে it is a binary operation because all the elements of this table are element of the set whose element is 1 2 3 4 5 দেখো সবই এর মধ্যে আছে নাও মড মানে বুঝেছি এই ফাংশনটাকে আমি আরেকভাবে এই মড না দিয়ে আরেকভাবে এটাকে দেওয়া যেত আমি বলতে পারতাম যে a star b equal to a plus b when a plus b is less than 6 আর is equal to আমি বলতাম যে is equal to a plus b minus 6 when a plus b is greater than equal to 0 এটা একই আসতো দেখো a plus b যখন 6 থেকে কম যা তো a plus b থাকবে আর যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে এটা তখন কিন্তু a plus b minus 6 করে যেটা হবে সেটাই আসছে হ্যাঁ যেমন এখন 4 আর 9 a plus 9 হচ্ছে minus 6 কত 3 তাহলে 4 আর 5 এ আমি কত 9 হচ্ছে দেখো 3 এসছে হ্যাঁ 4 9 minus 6 3 তো এইটা মড a না দিয়ে এটাও বলতে পারে তো একই রকম ভাবে অ্যানসার হবে তো এটা টুকে নিয়েছো তো আমি এটাকে পুছে দিচ্ছি তো অপারেশন টেবিল থেকে আমরা কি করে বার করব আইডেন্টিটি এলিমেন্ট নিয়ম হচ্ছে অপারেশনাল টেবিলের টপ মোস্ট যে রো আছে তার সাথে ভালো করে বোঝো অপারেশন টেবিলের যে টপ মোস্ট রো আছে এটা এই টপ মোস্ট রোর সঙ্গে কোনো আইডেন্টিক্যাল রো কি আছে সেম একদম ইয়েস এইটা হচ্ছে একদম আইডেন্টিক্যাল এলিমেন্ট আইডেন্টিক্যাল রো এলিমেন্ট নয় আইডেন্টিক্যাল রো উইথ দিস টপ মোস্ট রো এটা এখানে হতে পারতো এখানে হতে হতো কিন্তু এখানে হয়েছে তো লেফট মোস্ট যে কলাম আছে তার সঙ্গে কোনো আইডেন্টিক্যাল কলাম আছে এটা 0 2 2 এইটা তো এটা হচ্ছে একদম আইডেন্টিক্যাল উইথ দ্য লেফট মোস্ট কলাম তো দুটো আমি আইডেন্টিফাই করব টপ মোস্ট রোর ইকুয়াল রো কোনটা সেটাকে আন্ডারলাইন দাগ চিহ্ন দিলাম এন্ড লেফট মোস্ট কলাম তার আইডেন্টিক্যাল কলাম কি আছে এইটা তো এই দুটোকে ইন্টারসেক্ট পয়েন্ট কোথায় এইটা তো যেটা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আছে দিস ইজ দি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট এই যে ইন্টারসেক্টিং যা এখানে হয়েছে সেটাই হচ্ছে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট তো ফ্রম the table it is clear that e is equal to 0 তো আইডেন্টিটি আমি পেয়ে গেছি 0 তো এটাই প্রুভ হয়ে গেছে সো দ্যাট the identical element 0 is the identity element তারপর কি বলেছে each element a which is not equal to 0 is invertible with this তো দেখো আমাকে যদি বলে যে 0 তো হয়েছে তাহলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট তাহলে এখানে আমি ইনভার্টিবলে জানি কি a স্টার b ইকুয়াল টু e হবে is equal to b star a তো in my case a star b equal to 0 তো এখানে 0 যদি হয় তাহলে 0 যদি আইডেন্টিটি হয় কার কার সঙ্গে 0 আছে দেখো এই 0 এর সঙ্গে আর কোথায় আছে 0 তাহলে
জিরোর ইয়ে কি ইনভার্ট কি হবে বি, এখানে এটা কি হবে জিরোর তাহলে এ ইনভার্স কি হবে এ ইনভার্স মানে বি, তাহলে এটা জিরোর ইনভার্স তাহলে কি হবে এই জিরোর ইনভার্স জিরো মানে জিরোই হবে। 1 এর ইনভার্স কি হবে এই জিরো হতে হবে, দেখো এই রোটা দেখলে এটা, তাহলে 1 এর ইনভার্স হচ্ছে 1 এর ইনভার্স কত হবে 1 এর ইনভার্স 5, তো ইনভার্স অফ 1 ইনভার্স ইকুয়াল টু 5, তাই তো। 2 ইনভার্স কি 2 ইনভার্স 4, 2 ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু 4, আর কি আছে 3 ইনভার্স, আমি জায়গা নেই তো এটা মুছে দিচ্ছি। 3 ইনভার্স কি দেখো 3 এর সঙ্গে 0 হয়েছে এটা, তো 3 হচ্ছে ইনভার্স, 3 ইনভার্স 3, 4 এর ইনভার্স 2 and 5 এর ইনভার্স হচ্ছে 1, 0 যেখানে আসছে। তো এই স্টার অপারেশন থেকে যদি আমি রিভার্সটা দেখি, হ্যাঁ a star b is equal to 0, দেখো 1 কার সঙ্গে 0 1 স্টার 5 0, আবার 5 স্টারও 1 0 হতে হবে, 5 স্টার 1 দেখো 0 আছে, আবার এখানে দেখছো 1 সঙ্গে 2 স্টার 4 0, তাহলে 4 স্টার 0 হতে হবে, তাহলে 4 স্টার 2 স্টার 4 0, তো 4 স্টার 2 is also 0, 5 এর সঙ্গে দেখো 5 স্টার 1 0, তাহলে 1 স্টার 5 ও 0 হবে, 1 স্টার 5 0, ঠিক আছে। সো ফ্রম দ্য অপারেশনাল টেবিল আমি কিন্তু বার করতে পারছি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কি ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট বেরোচ্ছে। এবার প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছে যে তাহলে ফাইন্ড দ্য জেনারেল ইনভার্স এলিমেন্ট, তাহলে জেনারেল ইনভার্স এলিমেন্ট আমি কি করে বলছি যে আমার নিয়ম কি a স্টার b ইকুয়াল টু e, এখানে আমার e কি e হচ্ছে 0, তো আর a স্টার b 0 কখন হবে যখন a প্লাস b রিমাইন্ডার তো 0টা, তাহলে a মাইনাস b করে মাইনাস 6 যদি থাকে তাহলে এই রিমাইন্ডারটা 0 হবে, এই উপর পার্সেন্ট 0 ডিভাইডেড বাই 6 ইজ ইকুয়াল টু 0, এটা ইজ ইকুয়াল টু তাহলে 0 হবে। দেখো a স্টার b ইজ ইকুয়াল টু e জানি আমি 0, তাহলে এই পোরশনটা কি হবে এই পোরশনটা তো রিমাইন্ডার পার্ট, তো রিমাইন্ডার পার্টে কি হয় a প্লাস b আমার মাইনাস 6 হতে হবে 0 হওয়ার জন্য। দেখো 0 হচ্ছে কি আমার আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0, তার মানে আমার এখানে 0টা হতে হবে রিমাইন্ডার, তাহলে রিমাইন্ডার 0 কখন হবে যখন a প্লাস b মাইনাস 6 ইজ ইকুয়াল টু 0, তাহলে তো 6 দিয়ে ডিভাইড করলে 0 আসবে, কোনো রিমাইন্ডার নেই, তাহলে এখান থেকে যদি আমি ইকুয়েশনে পুট করি যে a প্লাস b মাইনাস c ইজ ইকুয়াল টু 0 হবে, তাহলে আমি b এখান থেকে ইজিলি পেতে পারি, তাহলে b ইকুয়াল টু হয়ে যাবে 6 মাইনাস a, তাহলে আমি বলবো a ইনভার্স ইকুয়াল টু b ইকুয়াল টু 6 মাইনাস a। আগে এগুলো তো দেখেছো, দেখো প্রত্যেকটা ইয়ে ছিল যে আমি কি বলেছিলাম যে 2 ইনভার্স কি 2 ইনভার্স কত 2 ইনভার্স হচ্ছে 4, 2 ইনভার্স হচ্ছে 4, তাহলে দেখো এই 6 থেকে 2 বাদ দিয়ে দাও, হ্যাঁ আমি বলতে পারি 4 ইজ ইকুয়াল টু 6 মাইনাস 2 ইকুয়াল টু 4, তো এইভাবে প্রত্যেকটা ইনভার্স ইন জেনারেল আমি বলবো যে a ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু 6 মাইনাস a। তো এই যে এই যে এই টেবিল থেকে কিন্তু অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে এক নম্বর আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ইনভার্স, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখান থেকে আমরা পেতে পারি যে whether the বাইনারি অপারেশন ইজ কমিউটেটিভ কিনা। দেখো আমি যদি প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল এটাকে বলি, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল, এইটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল, এটাকে যদি আমি প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল বলি, দেখো এটা
এর এদিকে আর এইদিকে সিমেট্রিসিটি আছে, সিমেট্রি। এখানে 2, এইদিকে দিলে 2 3 2 3, 1 2 1 2, এখানে 1 1 0 0, যে কোনো জায়গায় যাও 4 4 5 4 4 5, হ্যাঁ পুরো মিলে যাচ্ছে। এই যে 4 4 5, এখানেও 4 4 5, এইদিকে দেখো 0 0 0 0 0, 1 দুটো 1, এদিকে দুটো 1, 2 এদিকে 2 এদিকে 2। তো এই রকম যদি প্রিন্সিপাল, দিস ওয়ান ইজ প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল। এবার ইফ দ্য টেবিল ইজ সিমেট্রিক অ্যাবাউট দ্য প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল, দেন the binary operation is commutative. It is another way of proving a operation to be commutative. The table called both sides it is symmetric about the principal diagram. Okay, যারা এই ভিডিওটা দেখেছো, যারা দেখে বুঝেছো এবং যাদের ভালো লেগেছে, তাদের আমি রিকোয়েস্ট করব তারা এই ভিডিওটা তাদের বন্ধু, তাদের ফ্রেন্ডস, তাদের যারা পড়ছে ক্লাস 12 ম্যাথ, তাদের শেয়ার করো। এবং এই যে চ্যানেল, আমার চ্যানেল পোর একাডেমি, সেখানে সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে এই যে হার্ড লেবার ফর মেকিং দ্য ভিডিও আর এই যে ইচ্ছে টু মেক দ্য স্টুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক, এই যে অবজেক্টিভ দুটো, এই অবজেক্টিভ দুটো যাতে ফুলফিল হয়, সেই জন্য তোমরা চেষ্টা করো, এবং সেটা হবে তোমাদের শেয়ার আর লাইকের মাধ্যমে। থ্যাংক ইউ।